नमस्कार ओम नमः शिवाय केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुँच बहुत भल थे आपण जो व्यक्ति की भल पाँच जो व्यक्ति विषय आप चिंता कर विषय में कौन भावुं कौन आपण पार्टनर ए भावुं कौन आपण पार्टनर भी चिंता कर देखा आपण पर्सन पार्टनर करेन्ट एनर्जी कौन से आपको चिट करुँच कौन से आपको भूलिकी आउ क्या सहित रही ये सब जिन देखा फर्स्ट द जेल पैक ठीक अच्छे ओके आपणक पर्सन राशि होते पारे मेष सिंह किंबा धनु राशि होते पारे कर्कट मीन बिछा मकर कन्या किंबा वृष ये राशि बोथ मु कहीपर कि आपणकर कि सहित ये राशि गुड़ाक आपणकर सूर्य राशि किंबा चंद्र राशि होते पारे ये लगुच कि आपण पार्टनर गोटे एमती लोक जी बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपन को देखा ठीक अच्छे माने मु कहीपर कि सी आपन को एमती व्यवहार दिखाती कि सी एमती आपन को कथा कहवा चेष्टा करती आपण आज जदि भावुं सी आप सहित भल काली से एमती व्यवहार देखेबे जमी आपन को लगे मे भी आपन चिन्ह ना गुण विषय आप जाणी ना कोटा कोटी लगुच आपण पार्टनर टिके मनमानी करती टिके निज हिसाब से चलते टिके मनमानिया लोक आपण को से बहुत खराब लगे आपण गोटे एमती व्यक्ति को डेट करुँच कि गोटे एमती व्यक्ति सहित कथा होती बहुत आपण को बेले बेले तो एमती फील करेंगे आप बहुत स्पेशल दिने एमती फील करूले आप बहुत स्पेशल आज एमती फील करुँच आपण भीतर किसी स्पेशालिटी ही ना तो एमती टिके सिचुएशन होची तो व्यस्त हुंतु नहीं एंड कोटी ना कोटी लगुच कि आपण पार्टनर आपण को निज विषय खराब बहुत फील कराती गोटे मन रखिए जो गोटे मनीष ना निजर भूलटा को एक्सेप्ट करनी गोटे मनीष जो निजर भूल लुचेबार थी गोटे मनीष को सी से सिचुएशन कौन करे ना सामना वाला को से बहुत इनफीरियर फील कराए ठीक अच्छे सामना वाला को से एमती फील करे जमी मोर तो नहीं नहीं तोर भी नहीं तो पाखे अच्छी बोली तू मत एटीट्यूड देखी पारूनी आपड़ एमती बहुत लोकों पाखे भी देखिथे सांगसाथी मान पाखे भी देखिए कि पाखे किसी नथिबो किंतु कथा एत बड़ बड़ कहते आपन को फील हम कि आपण पाखे किसी ना ठीक अच्छे तो सही भाया आपण पार्टनर निज भूल घोड़ाई एमती चालाक कथबार्ता करेंगे कि माने कहीपर कि आपन को बहुत इनफीरियर फील हम ता छड़ा एबे जदि से कौन सी थर्ड पार्टी पाखक जाइछंती से थर्ड पार्टी भी आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर देखौची माने कि ना तांका सहित ठीक रे रहूची ना तांका सहित ठीक रे से कथा होची ठीक अछि गोटे बहुत कोल्ड बिहेवियर अछि आपन पार्टनर कर एंड कोठी ना कोठी एठी लागुची कि आपण पार्टनर जहाँ को डेट करुँच थर्ड पार्टी भी प्रति बहुत खराब व्यवहार से थर्ड पार्टी आपको कौन प्रकार रेस्पेक्ट दौ ना ठीक अच्छे आउ गोटे जिन हूँ आपण कथा यदि मुझे आपण होती साक्रिफाइस कर देवता आपन को साक्रिफाइस करने को बहुत भल लगे न चाहिए भी आप सब साक्रिफाइस करुवे आप सब भल चाहिए से निजर इज्जत को माटी में मिसेकी आप अलवेज साक्रिफाइस कर सी भल रो मोर जहाँ अवस्था हो किंतु सी भले रहू तार सिचुएशन भल हो सी खुशी रहू ए टाइप रो गोटे थॉट ए टाइप रो गोटे सिचुएशन आपण मन में सब बेले थाए एवं अच्छी तो कोठी ना कोठी लगुच कोठी ना कोठी लगुच आपण पार्टनर को बहुत अधिक बुझी बहुत भलिकी जानी आपण जानी बहुत सारा सैक्रिफाइस आपण करूचंती किंतु दिने से बुझुना बहुत आपण बहुत किसी करमती कहबी कि बहुत लोक पाखे लड़ी बहुत लोक मान पाखे हार भी मानी बहुत लोक मान पाखे आप गोटे कहबी कि चुप रही ठीक अच्छे केवल बचेवाई आर इज्जत कौटी न पड़ू किंतु कौटी ना कौटी आप सैक्रिफाइस को सी बुझिले आपण सब बेले चेष्टा करथिले बहुत समय हेलानी आपण मन में भी से कष्टटा अच्छी कि काश से बुझी पारता मुझे कौन करुच्ची मुझे कौन चिंता करुच्ची ठीक अच्छे देखो बहुत सारा भल पाइबा आपण मन में अच्छी बहुत लव अच्छी बहुत कंपैशन तांको प्रति आपणकर अच्छी गोटे ये कहुई पार कि आपण धीरे धीरे स्पिरिचुआल भी कि गले भगवान को डाकी डाकी गले आपण इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गलानी आपण भावुंट
କି ଏଇଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଆଲିଟିରେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ବାହାରୁଛି। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ ଯିଏ ରିଆଲିଟିରେ ଯାହା ଭାବିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି। ରିଅଲ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ବି ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯୋଉଟା ଠିକ କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ, କି ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ବେବି ହଉ, ଆପଣ ଦି ଜଣ ମ୍ୟାରେଡ ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବେ, ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ହେଇଥିବ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସେଟାକୁ ମନା ତ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମନା କରିଛନ୍ତି? ବିକଜ ଏବେ ସିଏ ରେଡି ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲେ କି ଚାଲ ଏମିତି ହିଁ କରିବା, ଆମ ରିଲେସନ ଠିକ ହବ, ସିଏ ଏବେ ସେ ରେଡି ନାହାନ୍ତି। ସରି, ଟିକେ ଟିକେ କାଶ ହଉଛି ତ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ରେଡି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଡିଲେ କରି କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜିନିଷକୁ। ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବୁଝିଯିବେ ସେ କୋଉଠି ଭୁଲ କଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ସେ ବୁଝିଯିବେ। ବାକି ଯଦି ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଅଛି କି ଏବେ ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦବା କଥା ଭାବି ନାହିଁ, ବା ଏବେ ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦବା କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ସିଏ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ ବଟ୍ ଏବେ ସିଏ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କର ଇଗୋ ଗୋଟେ ମଝିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଇଭେନ୍ ଯଦି ସେ ମ୍ୟାରେଡ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହବା, କଥା ହବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ ଡେଲି ରୁଟିନ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଉଠିବି, ଖାଇବି, ଏଇଠିକି ଯିବି, ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇମ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ପ୍ଲାନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ୱାର୍କଆଉଟ କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ ମଣିଷଟି କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେମିତି ସେମିତି ହିଁ କାମ କରେ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଥା କହିବି ସ୍ପେଶାଲି, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଜବରେ ଯଦି ଇନସିକ୍योर ଥିଲେ କି ପଇସା ପତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେ ସେଥିରେ ସବୁ ସିକ୍योରିଟି, ପଇସା ପତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହବା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ହବାର ମତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଏଠି ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଆଉ ସିଏ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆଉ କଣ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦ ଆଇସ୍ ର ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ବରଫ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ବିହେଭିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି। ମତେ ତ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, କଥା ହଉନି। ଅମ୍, ଯଦି ଟିକେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଟିକେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, କୁହନ୍ତି କି ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଡିଫାଇନ କରେ କି ମଣିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କି ଏହି ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଅନନେସେସାରୀ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଠିକ କଥା ବି କହିଥିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଠିକ ହେଇକି ବି ବହୁତ ପସ୍ତାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ବାଲା ଯୋଉ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଠିକ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦୋଷଟା ଦିଆଯାଇଛି। କି ତୁମେ ଏଇ କଥା କହିଲ, ମୋର ରାଗ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କଥା କହିନଥାନ୍ତ, ମୋର ରାଗ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ମଣିଷର, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମଣିଷର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବହୁତ ମତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି
कि तांकु एई जिनिस भाबिबार नथिला कि तांकु एई भलिया जिनिस कोउठ ना कोउठी कहिबार नथिला। बाकी से कहि देइचंती, बाकी से भाबी देइचंती, इट्स ओके, ठीक अछि। किंतु आपण अननेसेसरीली तांकु माने किछि क्षति पहुंचेला बेला कथा कहि नांती। आपण तांकु किछि भल कथा कहिचंती, सेई जिनिस को से उल्टा भाबी देइचंती, बुद्धि देइचंती बोले आपण को खराब भाबुचंती। जेमति कि से काहाडू पैसा पत्र नियंती कि से आउ कहा सହିତ କଥା ହବା ହଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି କି ଆକୁ ପଇସା ଦିଅନି, ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଟା। ଆପଣଙ୍କର ତାଗିଦ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାଧି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ମତେ କାହିଁକି ତାଗିଦ କଲ, କି ମତେ ତାଗିଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଥିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଆଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରୋକଟୋକ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ଏଠିକି ଯାଅନି କି ସେଠିକି ଯାଅନି, ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆପଣ ମନା କରୁଥିଲେ। ସେଟା ସେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ଆପଣ ଏତେ ଦୁନିଆକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲେ, ବା ଦୁନିଆକୁ ଏତେ ଭଲ କି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଏନର୍ଜି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଏନର୍ଜି କଣ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କି ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ରାଶିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି, ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ କି କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଡିଟେଲ ରିଡିଂ ଦେବି ୱିଥ୍ ରେମେଡି। ତା ସହିତ ଯାହା ରେମେଡି ଆପଣଙ୍କ ରିୟୁନିୟନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ ଆପଣ କରିସାରିଥିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ କୁ ଡରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଲାଇଫରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ମୁଁ କହିବି କି ହଁ ମେ ବି ପ୍ରପର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ପ୍ରପରଲି ହେଇନାହିଁ, ବଟ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ନ ରଖନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ନେହରେ କିଛି କହିବ, ବୁଝେଇଦବ, ସେ ତା କଥାରେ ବହୁତ ପଳାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ବୁଝିବା କି କିଏ ବି କିଛି ବି ଯଦି କହୁଛି ତା କଥାରେ ପଳେଇବା, ତା କଥାରେ ଭୁଲିଯିବା ବା ତା କଥାରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଦେଖିଦବା କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର ଭିତରେ କଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏନର୍ଜି କଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଫିଲିଙ୍ଗସ ରହୁଛି ୱିଦିନ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ ରହୁଛି। ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ରହିବେ ସତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ। ସେ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, କି ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ସେ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେକ୍ସୁଆଲି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ତାଙ୍କର ରହିବ। ଫିଜିକାଲ ହବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ କଥା ହବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଦଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ କଣ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଡିକ୍ସନ ଅଛି, ନିଶା କରିବା ସେଇ ଟାଇପର ଆଡିକ୍ସନ, ଛଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଛଡଉଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେଟା ବିପଦ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆସୁଛି ଇଲ୍ୟୁଜନ। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଖରାପ କିଛି ପୁରେଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି।
ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ଆକ୍ସନ୍ ସେ ନବାକୁ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା କହିକି ଅଟକେଇବେ କି ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ନବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି ସେ ଲୋକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି କ'ଣ କରିବେ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବି ନା ନେବିନି। ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସେ କମ୍ 18 ଘଣ୍ଟା ଆଗାମୀ 18 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର କଟିଯିବ। ଆକ୍ସନ୍ ନେବି ନା ନେବିନି, ନେବି ନା ନେବିନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳଠୁ ରିଡିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳଠୁ 18 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଗାମୀ 18 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟିକେ କମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍। ତ ଏଥିଲା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରିଡିଂ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ରିଡିଂରେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।